لکھیں گے۔ اور میں جو عملیات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر قوم کے لیے ہیں، جو قوم نہیں بن پاتا، جو قوم ہو نہیں پاتا، اور یہ اللہ کے بیان کردہ عملیات ہیں، عام نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ کے بیان کردہ عملیات ہوتے ہیں، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے برکت والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کے ایک ایک لفظ میں سچائی ہوتی ہے۔ تو جن کتب سے میں یہ عملیات بتا رہا ہوں، یہ ان کے ہاتھوں سے اپنے سیچی ہوئی، جنہیں کہا جا سکتا ہے کتابیں ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ کتابوں میں سے خاص عملیات دینے جا رہا ہوں، جو کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیے جا سکتے ہیں عملیات، اللہ کے فضل سے طاقتور ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ حضرت میاں راج شاہ کا عمل برائے ہر قوم۔ سون شریف میوات کے مشہور بزرگ پردول وقت ہیں حضرت میاں راج شاہ صاحب سے ایک مرید نے عرض کیا کہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ خواب نے اسے پڑھنے کے لیے حسب ذیل وظیفہ بتایا۔ وہ صبح کی 2 شام کی ہے میرے گوپال، اس میں بھی کمی کرے تو لے یہ اپنی مال۔ پڑھنے کی ترتیب یہ تھی کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر وظیفہ پڑھے، اور جب لے یہ اپنی مالا کہے تو تسبیح ہاتھ سے رکھ دے، تعداد کا تعین نہیں۔ قبل آخر درود شریف۔ حضرت میاں راج شاہ کے مرید چند روز یہ وظیفہ پڑھا، اس نے جس کو یہ بتایا گیا تھا، اور آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا اس میں بہتر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ استعداد بتانا ضروری ہے۔ اور جب یہ انسان اس شعر کو ان کے جو یہ درج کیا گیا اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان اپنے رب سے لو لگا رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے اسے یاد کر کے پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت لو جو ہے وہ اپنے رب سے لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے طلب کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کی مالی پریشانی اللہ کے حکم سے دور ہو گئی۔ مالی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور اسے کسی مقصد کے لیے بھی کیا گیا، کئی کتب میں یہ درج ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس شعر کو پڑھتے کے ساتھ یا اللہ یا مسبب الاسباب کی تسبیح بھی پڑھی جائے، 100 بار سے پڑھ لیا جائے، تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے جس مسئلے میں آپ پھنس چکے ہوں، کوئی مدد کو آنے والا نہ ہو، انسان جیسے منجدار میں پھنس جائے تو وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا، اللہ کے فضل سے جب یہ عمل انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے، اور اس کو اس مسئلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا ختم شریف برائے ہر قوم، یہ عمل بھی بڑا خاص میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں، اس پریشانی سے نہیں نکل پا رہے، کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی، یا کوئی آپ کی خاص خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس صورت میں جو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا ختم شریف ہے، اس کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیب سے مدد بھیجی جائے گی۔ مجرب عمل ہے، اس کو ایک دفعہ ضرور آپ نے آزمانا ہے، 100% قوم کرتا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کرنا ہے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات وہی ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے سب سے بڑے پیشوا اور حضرت مجدد الافسانی کے پیر و مرشد سیدنا حضرت خواجہ باقی باللہ نقش بندی اویسی دہلوی کا ختم شریف جو ہے وہ اس کی ترقی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی آفتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، یعنی 100 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، یہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انتل باقی، اس طرح اسے پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھ کے میں سنائی دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انتل باقی، یہ ایک دفعہ کہلائے گا، بسم اللہ ہر دفعہ ساتھ پڑھی جائے گی، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انتل باقی، یہ ایک دفعہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انتل باقی، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اول و آخر درود شریف، اس کے بعد سیدنا حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ سر العزیز اور
दीगर ख्वाजगान नक्शबंदिया का वास्ता देकर अल्लाह ताला से हसूल मकसद की दुआ करें, यानी जो आपका मकसद है, जो काम नहीं बन पा रहा, जो परेशानी है, उसके लिए आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। ख्वाजगान नक्शबंदिया की रवाह पर तिसाले सवाब पहुँचाना चाहिए। और इसमें अगर कोई मीठी चीज और एक पानी का गिलास या दूध का गिलास पास रख के उस पर दम कर लिया जाए और वो या तो अपने घर वालों को या खुद खा लिया जाए या उसे तकसीम कर दिया जाए, तो यकीन करें आपकी ये छोटी सी जो न्याज होती है, छोटा सा जो आपने ख़त्म दिलाया होता है, इसमें मजीद बरकत पड़ जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं बन पाता, अल्लाह के फजल से एक दफा ज़ुमा के देखें, वो खुद ही ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि उड़िया अल्लाह के जो बयान करदा अमलियात हैं, वज़ाइफ हैं, उनकी बड़ी ख़ास ताकत है, क्योंकि ये एक एक लफ्ज़ एक नगीने से कम ना है। सिर्फ यकीन ना इंसान कर अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। एक मज़ीद मैं अमल बता रहा हूँ, औलिया नक्शबंदिया का अमल, ये सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों से मनकूल है। इसकी तरफ मज़ीद मैं बताता हूँ, एक गुजारिश कर लूँ, उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं। वीडियो काटिएगा ना, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ आपको बता दी जाती है। और दुआ के लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नीयत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है कि एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें। एक दूसरे के लिए इस तरह दुआ करने से एक खास सिलसिला बनता है, एक खास लड़ी बन जाती है, इज्तिमाई दुआ इस तरह बन जाती है, जिसके ज़रिए हमने कई लोगों के बगैर अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ के भी मसाइल हल होते देखे हैं। ये सिलसिला 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था। तो यही सिलसिला यहाँ शुरू किया गया और आपने इसे कामयाब करना है। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी कोशिश यही होती है किसी ना किसी तरह आपको इस चैनल पे आने का फ़ायदा मिले। और हमारी तरफ से भी जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम जुमेरात की ख़ास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। दुआएं तकदीर भी बदल देती हैं। ये सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों से मनकूल है और उसकी बरकत और हरमत से अक्सर परेशान हाल बंदगान खुदा अफलास का अफलास दूर हो जाता है, यानी गुर्बत जाती रहती है और उन्हें फारुल बाली हासिल होती है। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसका वजीफ़ा मैं बताया देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या काफ़ी, या गनी, या रज़ाक़, या फ़ताह। ये अस्माए हुस्ना जो है वो बिला आपने तय्यन तादाद उठते बैठते चलते फिरते बखौलत वज़ू पढ़ते रहना और नियत करके शुरू करना है। अल्लाह के तंदुरुस्त के बाद मुफलिसी इंशाल्लाह दूर होगी और जो हाजत के लिए आप करेंगे इंशाल्लाह वो हाजत भी पूरी होगी। बड़ा ख़ास अमल है, इसे करेंगे तादाद नहीं मुकर्रर की जाती, बिला तय्युन तादाद आपने पढ़ना है, ये याद रखना। बाकी आज के माल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमन सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे।